शीघ्र आसुथिबा प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम रे पुनर्बार निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत करे। प्रतिदिन प्रति प्रभात आम माने निर्मल खरा यूट्यूब चैनल माध्यम रे नुआ नुआ प्रसंग रे प्रभुंकर वाक्य शुणुचु। यह केवल केवल परमेश्वर को दया और अनुग्रह अटे। आम मानकर बुद्धि ज्ञान बल रे आम ए प्रकार आम कदापि आम करि परिबु नहीं। प्रिय प्रभु लोक मैंने परमेश्वर आछि मध्य आम को गोटे नूतन प्रसंग देइछंती। से प्रसंग उपरे अल्प समय आम कथबार्ता हेबा। आजिर प्रसंगटी ए प्रकार अटे, आयुबंक शक्तिर रहस्य। आयुबंक शक्तिर रहस्य। प्रिय माने आयुबंक जीवन रे जो प्रकार परीक्षा आसीथिला, ए प्रकार परीक्षा कहा जीवन रे आमे देखि परिबा नहीं। आमे आयुबंकर समस्त संपत्ति गोटे दिन रे नष्ट हो गला। आयुबंकर 7 पुओ 3 कन्या गोटे दिन रे से माने मृत्युवरण कले। एही प्रकार परिस्थिति रे जेकोसी व्यक्ति मध्य से परमेश्वर को विरुद्ध रे कथा कहिबो, अनेक कथा से परमेश्वर को गाली करिबो। मात्र आयुब से प्रकार परिस्थिति रे मध्य से परमेश्वर को आराधना करुछंती। से निजर मस्तक मुंडन करुचंती, निजर पोशाक को चिरुचंती, से धूली रे बसुचंती आउ कहउचंती मु मातार गर्भरु उलंग आसीची आ उलंग सिठी पळेबी। सदाप्रभु देले सदाप्रभु नेले तांको नामर धन्यवाद हो। मु सब बेले कहे एइटा होची दुनियार सबुठारु बेस्ट आराधना। चर्च रे आमे गिटार धरी, कीबोर्ड धरी, आम माने ड्रम सेट धरी, बहुत सुंदर माइक धरी आमे जो आराधना करुछु, ता तुलना रे जो आयुब जो प्रकार आराधना कले तांकर परिस्थिति बिल्कुल भल नुहे। तांके संपूर्ण भाव रे निर्धन हो गले, तांकर पुओ झियो चली गले। सेही समय रे मध्य से दुनियार सबुठारु बेस्ट से आराधना करुछंती। काहेकि तांको एही प्रकार आराधना करिबा पई, एही प्रकार परिस्थिति रे मध्य परमेश्वर को गौरव प्रशंसा करिबा पई शक्ति केउठारु मिलला, केउठारु से शक्ति प्राप्त होइतिले, सेही विषय रे आमे अल्प समय करिबा। कारण हमर परिस्थिति जो समय बिगड़ी जाउची, सेही समय रे आम माने दहली जाउछु। आम मानकर मुखर भाषा बदली जाउची, आम मानक मुख मलिन हो जाउची, आमे अनेक कथा आमे कहि बसुचु। मात्र आयुब एही प्रकार परिस्थिति रे मध्य कि प्रकार भाव रे एते सुंदर परमेश्वरंकर आराधना करिथिले, एहार रहस्य हैला पढ़िबा आयुब पुस्तक 23 अध्यायर 12 पद रे। आयुब 23 अध्यायर 12 पद रे लेखा गला, मु ताहांकर अष्टाधर निर्गत आज्ञारु विमुख होई नाही। मु आपना आवश्यक आहार अपेक्षा अधिक ताहांक मुखर वाक्य संचय करिअछि। प्रिय प्रभुंक लोक माने एटा होछि आयुबंक जीवनर रहस्य। से परमेश्वरंकर वाक्य को निजर खाद्य ठारू अधिक गुरुत्व दउथिले। से जने धनी व्यक्ति, से कहले मोर आवश्यक आहार, मोर डाली चाउल, मोर समस्त प्रकार आवश्यक आहार ठारू मु अधिक परमेश्वरंकर वाक्य को संचय करिछि। कुठी करिछि? थाकरे करिछि सेटा नहीं, से निजर हृदय रे संचय करिछंती। तांकर शक्तिर रहस्य हैला परमेश्वरंकर वाक्य को से निज जीवन रे अग्राधिकार दैछंती आ अधिक परिमाण रे परमेश्वरंक वाक्य को से संचय करछंती। संचय करछंती यार अर्थ कोन? से मानिछंती परमेश्वरंक वाक्य उपरे से ठिया होइछंती। एथि पई तांको जीवन रे ए प्रकार परिस्थिति आसिले मध्य से विचलित हेइ नाहंती। से परमेश्वरंकर गौरव करिछंती, महिमा करिछंती। प्रिय माने एटा होची आयुबंकर शक्तिर रहस्य। एही प्रकार भावरे से निजको से बलवान करिथिले, एही प्रकार भावरे से परमेश्वरंकर आराधना करिथिले। आमे पढ़िबा माथ्यू लिखित सुसमाचार एहार 7 अध्याय 24 पद। एनु जे केही मोहर एही समस्त कथा शुणे ओ पालन करे, केवल शुणे नहीं, शुणे और पालन करे, से पाषाण उपरे गृह निर्माणकारी जणे बुद्धिमान लोक सदृश्य हेबो। वृष्टि हैला, बढ़ी आसिला, पुणी बतास बहिला और सही घर को धक्का मारिला आउ ताहा पड़िला नहीं, कारण पत्थर उपरे ताहार मूल दुआ थिला। प्रिय माने एइटा हला रहस्य।
ଆମେ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦଳର ଲୋକ ଥିବେ। ଗୋଟିଏ ଦଳ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ଆଉ ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବେ। ଆଇବ ସେହି ଦଳର ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତାହାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଥିଲେ, ତାହାକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆସିଲା ଝଡ଼, ତୋଫାନ, କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲା, ଧକ୍କା ମାରିଲା, ମାତ୍ର ଆଇବଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଇବକୁ ହଲେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଇବ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳବାନର ସହିତ ସେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୁଖର ଭାଷାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଳବାନ ଭାବରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରଥମ ଜହନ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଏହାର ଖ ଅଂଶ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। 2 ଅଧ୍ୟାୟର 14 ପଦର ଖ ଅଂଶ ଲେଖାଗଲା, ହେ ଯୁବକମାନେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଲି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବଳବାନ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କିଏ ବଳବାନ? ଯିଏ ଭଲ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଭଲ ପିଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବଳବାନ ନାହିଁ। ମାତ୍ର କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବଳବାନ? ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯଦି ବଳବାନ ହେବାର ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ମୁଖରୁ ଯଦି ବଚସା ନ ବାହାରୁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନ ବାହାରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମକୁ ଠିଆ ହେବାର ଅଛି। ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଘଟିଲା। ଏତେ ନିନ୍ଦା, ଏତେ ତାଡ଼ନା, ଏତେ ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଗଲେ, ସେ କହିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ସରଳତାକୁ ତୁମେ ଧରି ରଖିଛ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ମର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାହାରା ଥାଏ। ମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଉଠିଲେ। ମାତ୍ର ଆଇବ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପିଲର ଭାବରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଏହାର ରହସ୍ୟ ଆଇବ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ଆହାର ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧିକ ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଯଦି କରିବା, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି, କୌଣସି ତୁଫାନ, କୌଣସି ଝଡ଼ ନାହିଁ ଯାହାକି ଆମକୁ ଟଳଟଳ କରିଦେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଇବଙ୍କର ଶକ୍ତିର ରହସ୍ୟ। ଆଉ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ, ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିଦେବା, ତାହେଲେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା, ଅପମାନ, କଷ୍ଟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କୌଣସି ବିଷୟ ଆମକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରିବା ପାଇଁ, ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଇବଙ୍କ ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହୋଇପାରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆପଣ ହୋଇପାରେ ଅନେକ ଥର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଥର ଆପଣ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିଲେ, ଶକ୍ତିର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ଆମେ ବଳବାନ ହେବା। ଆଇବ ଆମ ପରି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବାରୁ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଇବଙ୍କ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ପ୍ରତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଇବଙ୍କର ଶକ୍ତିର ରହସ୍ୟକୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛ। ଆଇବ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ତୁମ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବୁ। ଦୟାକରି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆମେ ଅତୀତରେ ଅନେକ ଥର ପଡ଼ିଯାଇଛୁ, ଆମେ ଅନେକ ଥର ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଛୁ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଆମେ ବଚସା କରିଛୁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଏହି ସମୟଠାରୁ ତୋ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛୁ। ଆମେ ବଳବାନ ହେବୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ତୁମ ସ୍ତୁତି, ଆରାଧନା, ତୁମର ମହିମା କରୁ କରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ। ଦୟାକରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଉତ୍ତର ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ରହିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।